मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो ये रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार। बुक रैक दे टॉक्सिक्स च मैं नवजोत सिंह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। बुक रैक टॉक्सिक्स च मैं अज गल करांगा शहीदे आज़म भगत सिंह नाल रिलेटेड बुक दी। शहीदे आज़म भगत सिंह जिन्हां दा 28 सितंबर ਨੂੰ जन्म दिवस आ रहा है। महान शख्सियत के बारे कई लोगों ने किताबां लिखियां हैं, कई महान ऑथर्स ने लिखियां हैं, सारियां पढ़न योग हैं, पर मेरे बुक रैक ते जिहड़ी एक खास किताब उन्हां दी जिंदगी नूं दर्शाउंदी है वो है विदाउट फेयर। विदाउट फेयर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ शहीद भगत सिंह बाय कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर बारे तुसीं जाणदे ही हो, वन ऑफ द फेमस जर्नलिस्ट जिन्हां ने कलम दे नाल काफ़ी कुछ चीज़ां लिखियां हैं। उन्हां द्वारा ही लिखी एक किताब है विदाउट फेयर। भगत सिंह बारे आपां सरदार भगत सिंह बारे आपां मुढ़ला तो सब जानते ही हाँ, थोड़ा बहुता असीं पढ़ते भी रहने, फिल्मां च भी देखते हैं, और शहादत वाले दिन या जन्म दिवस वाले दिन थोड़ी बहुती अखबारां च भी जानकारी आती है, वो असीं देखते हाँ। पर जे इस शहीद की शख्सियत के पिछे लुके व्यक्ति नूं, उसकी सोच नूं तुसीं जानना चाहते हो, तुसीं पढ़ना चाहते हो, तुसीं उहदे नूं देखना चाहते हो, तो एक किताब मैं रिकमेंड करदा। बड़ी सरल भाषा विच कुलदीप नैयर साहब ने लिखी है। इसका हिंदी वर्जन एडिशन भी अवेलेबल है। हो सकता है कि पंजाबी एडिशन भी इस बुक का अवेलेबल होवे। मैं इस किताब नूं अपने रिव्यू सैक्शनस दे विच 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 दिते हैं। बहुत अच्छी और फ्रीकुएंट पेज टर्नर किताब है। राइटर दसते ने कि सरदार भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 बंगे लायलपुर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान विच होया। प्राइमरी स्कूलिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बंगे विच ही हुई। 1916-17 दे विच उन्हां दे जिहड़े फादर है वो लाहौर आ गए। सानू इथों पता चलता है किताब तो कि भगत सिंह के जन्म दिवस वाले दिन ही उन्हां दे फादर किशन सिंह जेल तो रिहा होए। किशन सिंह फ्रीडम फाइटर सन, दादा अर्जुन सिंह भी फ्रीडम फाइटर सन। ये फैमिली ही जिहड़ी सी जिस भगत सिंह का जन्म होया वो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली सी। देश भगती की जिहड़ी उन्हां दी भावना जिहड़ी है सरदार भगत सिंह जी नूं जिहड़ी मिली वो अपने परिवार तो ही मिली, अपने फादर तो मिली, अपने चाचे तो मिली। उस तो बाद लाहौर पहुँच के उन्होंने DAV हाई स्कूल एडमिशन लिया। DAV हाई स्कूल इस करके एडमिशन लिया कि इन्हां दे जिहड़े दादा जी सन सरदार भगत सिंह जी दी वो आर्या समाज के नाल एसोसीएटेड सन, इन्फ्लुएंस सन। इस करके भगत सिंह की जिंदगी दे विच सानू आर्या समाज का इन्फ्लुएंस भी जिहड़ा है वो दिखाई देता है, क्योंकि उन्हां दा फैमिली इन्फ्लुएंस उहदे विच सी। DAV स्कूल हाई स्कूल च पढ़े। कुलदीप नैयर साहब दसते ने कि भगत सिंह हैज़ हैड वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ही वॉज मास्टर इन हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश एज वैल एज इन ड्रामा। वो ड्रामा सोसाइटी जी कॉलेज की सी उहदे मैंबर सी। ड्रामा करते सन, स्टेज शो करते सन, और वो स्टेज शोज़ के विच भी देश भगती ही दर्शाते सी। देश भगती की भावना प्रकट करने वास्ते स्टेज नूं वरत्या जाता सी, उत्थे यूज़ किया जाता सी। 1923 विच नैशनल कॉलेज लाहौर च उन्होंने एडमिशन लिया। नैशनल लाहौर कॉलेज में जो उन्होंने एडमिशन लिया उत्थे उन्होंने किताबां पढ़न दे बहुत शौक सी। सानू ये पता लगता है कि ज़्यादा किताबां उन्होंने लैनिन और कार्ल मार्क्स दियां पढ़ियां, जिथों यह पता लगता है कि किते ना किते उन्हां दी फिलॉसफी जिहड़ी मार्क्स की फिलॉसफी सी या लैनिन की फिलॉसफी सी, उन्हां दा काफ़ी असर उन्हां दी लाइफ च सी। कॉलेज के टाइम के दौरान ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसीएशन के मैंबर बने, जिसका नाम बाद च हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसीएशन बन गया। उहदे विच उन्होंने प्रोमिनेंट मैंबरशिप लई, जिस दे नाल चंद्रशेखर आज़ाद एक प्रोमिनेंट मैंबर सन, होर दत्त साहब भी सन, राजगुरु सुखदेव और होर साथियों ने मिल के देश वास्ते
ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਰਮਸ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ HSRA ਨੇ ਬੁਲਾਈ। HSRA ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਕਾਟ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ, ਸੌਂਡਰਸ ਉੱਚ ਆਇਆ ਬੈਠ ਕੇ। JP ਸੌਂਡਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਗੁਰੂ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਜੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਸੌਂਡਰਸ ਵੀ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ। ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਬੰਬ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ 97 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 116 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਈਵਨ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਜਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੀ। 116 ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੌਂਡਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕਾਵ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਤੋਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਡੀਅੰਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਨਲੀਗਲ ਸੀ। ਫਟਾਫਟ ਆਡੀਅੰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਲੀਗਲ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਹਦੀ? ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਬਣਾ ਕੇ
ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਉਸ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਟਰਮ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ, ਉਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਤੀ 24 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਤੋਂ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵਾਇਲੈਂਸ 'ਤੇ ਨਾ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰੇ ਉਸ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਲੀਗਲ ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ, ਇਲੀਗਲ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ, ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਟਰਾਇਲਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਿਸਟ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੈ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਐਥਿਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਇਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ। To Bhagat Singh's struggle for independence in India was basically a struggle for economic betterment. Freedom would provide an opportunity for improvement. An independent India without removing poverty would be free only in name. मैं repeat कर दवा सरदार भगत सिंह जी का की कहना सी an independent India without removing poverty would be फ्री ओनली इन नेम कि अगर गरीब जनता जब तक गरीब है जी आज़ादी है वह कोई फ़ायदा नहीं। इनकम इक्वैलिटी आएगी, गरीबी दूर होएगी तो ही असली आज़ादी जी है प्राप्त होनी है। अपनी मदर विद्यावती कौर नूं सरदार भगत सिंह जी ने 2 लाइनां लिखियां अपनी चिट्ठी में। 2 लाइनां मैं उन्होंने पढ़ांगा जिहड़ियां कि उन्होंने सोच नूं दसदियां ने। बहुत प्यारियां लाइनां ने। उन्होंने बड़े प्यार नाल अपनी माँ नूं लिखिया, माँ आई हैव नो डाउट दैट माई कंट्री विल बी वन डे फ्री बट आई एम अफ्रेड दैट ब्राउन साहिब्स आर गोइंग टू सिट इन द चेयर द वाइट साहिब विल विकेट। उन्होंने अपनी माँ नूं कहा कि हिंदुस्तान किसी ना किसी दिन आज़ाद हो जाएगा, वो कोई वड्डी गल नहीं है, पर मैनू अफसोस इस गल का होएगा कि गोरे साहबां की जगह ब्राउन साहब आके बह जाएंगे तो जनता जिहड़ी है वो गुलाम दी गुलाम ही रहेगी, सिस्टम दी गुलाम रहेगी। सो ये वो गल जिहड़ी है 1930 दे विच कही सी और आपां अज 2020 दे विच ये रियलाइज़ करते हाँ कि वाकई ही असी किते ना किते गुलाम हाँ। वो ब्यूरोक्रैट्स, वो राजनेता जिहड़े कि गोरे सन उन्हां दी जगह साडे लोग आके बह गए हैं और सानू अज भी हथ फैलाने पैंदे है, हथ जोड़ने पैंदे है। इत्थों तक कि लीडरां दे, इत्थों तक कि ब्यूरोक्रेट्स दे अपने कम्मां कारां वास्ते सानू गोडे रगड़ने पैंदे है। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द रियलिटी। इसकी असी
ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇ ਕੱਲੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੱਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਅਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਾਈਵਲ ਡੇ। 23 ਸਤੰਬਰ 1215 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਏ ਸਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 4 ਸ਼ਬਦ ਔਰ 130 ਸ਼ਲੋਕ, 130 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਔਰ 18 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੀਨਿੰਗ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਵੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੁੱਕ ਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9881100284 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती